سالي مرحبا بكم في كبسول جديدة. اليوم باش نحكيو في موضوع مهم برشا كيهم الشركات الكل. إذا كانك مدير شركة ريسبونسابل ديريكتور، الموضوع هذا يهمك أنت كيف حتى كان تكون كولابوراتور ولا امبلوي كيف يهمك. شنو الموضوع؟ في توت انتربريز فما في تو بيزنس قاعد تخدم على أهداف القدام، لكن دون تو ديمارش فما عباد تدخل عباد تخرج، لكن شنو اللي يضمن انه النشاط نتاع الشركه انه ديما يقدم وما يقفش اذا كان العباد دخلت وخرج. الموضوع هذا نحكيو عليه هو لا سيكوريزاسيون دي كومبيتونس اي دي امبلوا كريتيك، نوتامون فما بلايص حساسه دي كومبيتونس اي دي امبلوا كريتيك مش عباد. ماذا باش نعرفوا الفرق بين هذايا؟ شنو هو الفرق هذا واكثر؟ كيفاش الشركه تنجم تخدم عليه؟ كيفاش تنجم تامن وتحكي مع العملاء نتاعها؟ شكون هم العملاء؟ هذا واكثر باش نعرفوه مع لي زانفيتي معايا في الكبسول هذيا. وكالعاده عندنا خبير وعندنا المجرب. دونك الخبيره اللي معنا هي رحمه حزم. مرحبا بك رحمه. بك عايشك مات. سافا تري بيان فضلك. اي المجرب دونك لا ديريكتريس ريسورس هيومان هي مروه نجاره. مرحبا بك. عايشك ميرسي. دونك كما طرحت انا الموضوع قلت باش نحكيو اليوم على سيكوريزاسيون دي كومبيتونس اي دي امبلوا كريتيك. انا انتربريز نحب قاعد عندي اهداف استراتيجيه نخدم عليها كل شيء باش نكمل ثنيتي، باش ما تقفش معناتها سيغتينمون عامل محضر روحي للمخاطر بارابور يمكن السايبر اتاك، يمكن حاجات الماتريال وكل شيء، لكن زاد كيف عندي عملاء، عندي دي كولابوراتور واللي هما زاد كيف عامل مهم باش يخلطوني للاهداف نتاعي استراتيجيه. هكذا هل سيكوريزاسيون دي كومبيتونس دي امبلوا كريتيك كيفاش نجم نقدمها بالكدا اذا كان انا نجم نقدمها معناتها كانت شامله، وكيفاش نجم نحضر لها باش نحطها في بلاص؟ هي المساله نتاع لا سيكوريزاسيون دي امبلوا اي دي كومبيتونس كريتيك effectivement تتطرح وقت اللي نحكيو على لا كونتينيتي دو لاكتيفيتي. اليوم شفنا بلي le monde économique et les entreprises évoluent dans un environnement changeant et les fait beaucoup d'imprévus. أسهل حاجة عشناها، أقرب حاجة عشناها اللي هي la crise Covid. D'accord. وشفنا بلي à cause de cette crise justement beaucoup d'activités, si ce n'est pas la majorité des activités, ont été suspendues et on a souffert justement d'une interruption des activités. Donc المسألة هذه تتطرح كي نحكيو على la continuité de l'activité. Alors, la continuité de l'activité repose sur l'existence et la continuité dans la production. D'accord. Donc, l'activité تقعد والسيرفيس يقعد. اوكي. alors كيفاش تخدم؟ نحكيو من بعد على البروسيسوس، اما خلينا نكونوا ساعه متفقين باللي مهم ياسر ان كل شركه elle prévoit un dispositif qui assure la continuité de son activité quel que soit ce qui se passe. اي مي هنا يقول قائل فما جمله شهيره نسمعوا بها يقول لك معناتها nul n'est indispensable, l'activité va toujours continuer. معناتها هل انه فما البوست هذا انا كمدير شركه ولا ديريكتور سورس هيومان نقول هذا البوست هو اللي كريتيك وهذا بلو كريتيك وهذا مون كريتيك؟ سي كوم سا. هو l'idéal انه تبدا عندك justement معناها la connaissance et la cartographie des postes critiques. D'accord. معناها هذاك l'idéal justement il faut les identifier باش تعرف انا هو le poste que je dois sécuriser. Bien sûr معناها tous les postes sont importants. Poste et la compétence. Les postes là où il y a les compétences critiques. Donc il faut avoir cette cartographie. باش انت bien sûr في الخدمه نتاعك tu dois prioriser معناها les postes هذوك باش تخدم عليهم et tu dois préparer كما قالت رحمه des dispositifs de relève et de continuité. Et mais كلمه critique en fait qu'est-ce qui définit كلمه critique؟ هل critique على خاطر ما عنديش منه برشا، ولا خاطر كريتيك على خاطر الاكتيفيتي نتاعي مربوطه به ويلزمني نكون مأمنه dans les 3 prochaines années؟ Alors, justement, on parle techniquement sur un plan RH, ou Marwa, si tu peux confirmer, on parle de postes à sécuriser, de compétences à sécuriser. Mais, شنو ما les compétences et les emplois à sécuriser؟ كل شركة تعطي نقولوا نحن تكيف معنا les postes et les fonctions à sécuriser. Alors, du moins, en tout cas, la méthodologie اللي نخدم بها واللي نعرفها، on a des postes clés, on a des postes critiques, nous avons également des postes stratégiques et nous avons des postes sensibles. واضح؟ أنا 4. كل
نوعية typologie de postes à sécuriser عنده معايير عنده des critères. هذوك il faut les définir en amont avec l'entreprise. En fait, c'est très simple. Bon, il y a des standards. D'accord. اللي يقولوا بلي un poste clé c'est un poste اللي لازم تتوافر فيه المعايير هذوما الكل. D'accord. Ou en lien avec sa disparition. يعني كان le poste هذايا ما عادش موجود في الشركة شنو يصير. D'accord. Donc ça se mesure au travers de l'impact que ça a sur l'activité. باش تقيس l'impact تقول imaginons ça يذهب ولا le poste ده n'existe pas شنو يصير. D'accord. Donc المعايير لازم تتحدد. D'accord. علاش نقولوا كل شركة تحدد معاييرها خاطر ça dépend de la nature de l'activité. Ce qui est critique dans un secteur, je donne un exemple. Le poste à sécuriser parce qu'il est critique dans le secteur bancaire, il ne l'est peut-être pas dans l'industrie. D'accord. Et encore que l'industrie agroalimentaire n'a pas les mêmes postes critiques qu'une industrie automobile, par exemple. Est-ce que le fait qu'il y ait critique, moi je m'attends à ce qu'il y ait directeur? Pas forcément, non. Ici, on parle... Exactement. Ici, on parle de métier. Je vous donne un exemple très simple. L'activité, une certaine compétence n'est pas enseignée. Lorsqu'on va recruter une personne, pas forcément qu'elle a cette compétence. On doit la former en interne sur des processus en interne. D'accord. Donc le fait de perdre cette compétence suite à un départ à la retraite, ou elle a une démission, donc le processus de formation sur cette compétence et l'acquisition de cette compétence, il dure dans le temps. D'accord. Donc justement, la société doit se préparer pour ces départs, donc préparer des personnes, travailler sur la polyvalence pour que ces personnes prennent la relève et justement remplacer rapidement ce départ pour assurer la continuité de l'activité. Et là, on a la PCA, on a le BCP. Tout à fait. On parle de plan de continuité d'activité, mais sur un plan humain. Alors, la continuité de l'activité ne repose pas uniquement sur la disponibilité des machines, ou elle a la disponibilité des fonds de roulement, ou elle a la disponibilité des outils informatiques. La continuité de l'activité, elle repose aussi sur la disponibilité de la compétence. En fait. معناتها اذا كان لو فيت انا مروه عندي ان بلان دو كونتينيتي داكتيفيتي معناتها قاعد نعمل في معناتها حسابي في sécurisation des compétences ولا des emplois critiques, c'est ça? Exactement. Le fait que عندي PCA c'est bon معناتها شوف je vous donne un exemple aussi simple. كيما نحضروا une machine de prise de relève par exemple, على خاطر نعرف la machine هذيك peut-être elle va s'arrêter ولا عندي un problème فيها كيف. Donc pour se préparer à des départs, et vu le contexte actuel, on a des départs, c'est une vérité aujourd'hui, donc il faut se préparer. Il faut mettre en place des plans de transmission de compétences à travers des formations internes, à travers des projets qui sont travaillés par des équipes pluridisciplinaires. Il faut aussi instaurer cette culture d'apprentissage et de partage. D'accord. Okay. Comme ça, on va garantir que cette compétence n'est pas détenue par 2 ou 3 experts seulement. D'accord. Qu'elle est partagée. Il y a un système, en fait, il y a tout un knowledge center, d'accord, mis en place par la société. Aussi, tout ce qui est documentation des processus à travers des procédures et des modes opératoires. Aussi, ça peut beaucoup aider aussi pour sécuriser donc, les compétences. أنا كشركة ولا أنا كمثلا industrie, هل هو optionnel إني باش نخدم على معناتها sécurisation des emplois et des compétences critiques وإلا حاجة obligatoire لازمني نعملها؟ Dans certains secteurs, c'est obligatoire. خاطر كيما حكينا باغ اكزومبل في الجي بي بي قلنا اوكي ما فماهيش اوبليغاتوار مي جايينها فهمت مي هل انه dans certains secteurs c'est obligatoire. Alors il existe des normes sectorielles qui exigent à ce que كل شركة dispose d'un plan de continuité d'activité sur le volet humain. يقول لك شنو هو le dispositif اللي حطيته en place pour sécuriser l'activité نتاعك. غدوة الكومبيتونس هذيا خرجت مريضة. Qu'est-ce que tu dois faire? Ou femme, les clients donneurs d'ordre, mais j'ai un contrat, mais je trouve ton plan de continuité d'activité. Oh, généralement, les clients ils regardent un peu les certifications. Donc, ils savent que si tu es certifié sur telle ou telle norme, il y a des clients donneurs d'ordre, et j'ai un audit en interne et il veut voir ça, il veut regarder ça. Alors, il y a des clients qui vont jusqu'à poser des questions, les collaborateurs. Pour s'assurer qu'effectivement, il y a un dispositif qui est en place. Donc, dans certains secteurs, ce n'est pas optionnel, ce n'est pas du tout optionnel. Tu as acheté l'expérience Oui.
ils exigent. Exactement. C'est tout d'abord, c'est une exigence normative qui il faut avoir donc, des dispositifs de transmission des connaissances et du savoir. D'accord. Donc, tu dois avoir des personnes successeurs. Un incident, un événement qui va, par exemple, impacter l'activité, tu dois avoir ce plan de relève qui sont les personnes qui vont remplacer donc, les situations réduites. Bien sûr. Et aussi, donc, on a des audits clients donc, qui exigent donc, des plans de succession. Et il y a aussi, même sur les fiches de fonction, tu dois avoir le nom de l'intérimaire. Tout à fait. Lorsqu'il y a une absence ou qui m'a un départ, etc., il faut avoir cet intérimaire. D'accord. B, فهمنا شنو la sécurisation des emplois de compétences. فهمنا اللي هما فما في des secteurs فما des exigences, c'est une obligation. Tout à fait. كيف انا كي نحب نبدا تو نخدم عليه شنو هما اللي بيابا والا الحاجات مهمين اللي لازم نحضرهم باش نحضر la sécurisation des emplois et des compétences. Le préalable, la mise en place d'un dispositif justement de sécurisation des emplois et des compétences critiques, l'existence des outils de gestion des compétences et des emplois. Le GEPP. L'un des apports justement de la GEPP, c'est que ça te permet effectivement de sécuriser ton activité. D'accord, comme il y a le GEPP, on a une autre capsule d'abord sur la GEPP. Oui, finalement, on parle d'emploi à sécuriser, on parle de compétences à sécuriser. Je dois disposer justement de cette matière qui me permet d'identifier les emplois et les compétences à sécuriser. C'est le préalable. Bien évidemment, il y a la volonté de mettre en place ce dispositif. C'est un dispositif, je n'ai pas envie de dire qu'il est coûteux en termes sur un plan, on va dire, pécuniaire. Non, il est coûteux parce que on a besoin d'avoir de la disponibilité en interne pour pouvoir élaborer ces outils, les faire valider. Enfin, je pense que Maroua, ils ont travaillé sur ça en interne, avec une équipe projet interne. Alors, il y a d'autres entreprises qui font appel à des experts pour effectivement élaborer la matrice des emplois à sécuriser, des compétences à sécuriser. Bien sûr, ça se fait sur plusieurs étapes. Voilà. Donc, il y a donc deux préalables. Avoir de la disponibilité, des ressources pour le faire, et puis avoir des outils موجودين déjà. قلت الفولونتي قلت لازم يكون عنده لا جي بي بي باش ينجم هو يتعدى معناتها en tant qu'outil باش تنجم يتعدى. Absolument. Maroua, vous avez fait ce travail, cet exercice. شنو ربحتوا منه l'exercice? Alors, كما قالت رحمة, il faut tout d'abord avoir un prérequis اللي هو le référentiel de compétences déjà pour faire des entretiens avec les experts métiers et les managers de l'opérationnel pour identifier les compétences clés. On y nomme les compétences critiques, les compétences clés, il faut les pointer, il faut les savoir. Les postes qui font les compétences clés pour préparer le plan de transmission, les matrices de polyvalence. D'accord? Ça m'a le point clé et critique. C'est pas le point اللي شد برشا débat نتصور في الخدمه نتاعك comme نقولوا هذا كلي ولا هذا critique ولا ما je sais pas. Oui, il suffit en fait de mettre en place des critères clairs. D'accord? Je ne نخدموا عليهم entre RH, les équipes opérationnelles. Comme ça, on a des critères à suivre pour faire cette identification. Donc il y a une sorte de matrice. Exactement. Donc, le travail avec l'opérationnel, il est très important pour ne pas zapper ou passer à côté de compétences. Peut-être fait le contexte actuel. Il y a des compétences critiques, mais lorsque le contexte il change, il y a des compétences qui deviennent critiques. Donc, c'est très important d'impliquer les équipes opérationnelles dans l'identification. Ok, très bien. قلت لك سؤالي شنو les quick win ولا حاجة اللي ربحتوهم via cet exercice. Si tu peux parler un retour sur l'expérience. Mais lorsqu'on a un départ, par exemple, on va dire un départ à la retraite, parfois il suffit d'analyser la pyramide des âges et tu trouves que dans 2 ou 3 ans, tu as un départ massif à la retraite. Il faut bien analyser la situation et la population déjà. Donc on y fait le temps de remplacement. Il y a des sociétés qui sont surprises par ces départs, parce qu'il n'y a pas un travail qui a été fait en avance, etc. Donc, nous sommes vers les recrutements en urgence. Et là, donc, si on parle de recrutement en urgence, donc on va dépenser de l'argent,
On va aussi planifier des formations. اللي مانيش قارين لهم حسابهم في البودجي par exemple. On serait obligé de former. Donc, côté coût, ça va coûter à la société. D'accord? Et aussi par rapport à l'impact sur l'activité et la continuité de l'activité. Si on travaille bien sur la transmission des compétences, on a un temps de remplacement, de transition. Et pas vraiment dans l'urgence. Il y a des personnes qui peuvent remplacer ponctuellement jusqu'à ce que la société, elle remplace le poste, le départ. On dirait le scénario classique, le départ à la retraite, ça c'est le schéma. Mais par contre, je vais encore aller plus loin. Le fait d'identifier des compétences critiques ou des postes critiques à l'activité et qui sont stratégiques aussi. هل إنه الشركة معناتها في البلان de communication نتاعها فما communication dans ce sens يعرف معناتها le collaborateur ولا le partenaire اللي هو il est dans un poste critique oui ou non et كان oui donc كيفاش نعملوا كان non كيفاش نتعامل معاه. Alors concrètement كنمشيو للتيران فما زوج انواع نتاع الشركات. Je fais l'avocat du diable. Mais effectivement c'est des questions qui se posent. Moi-même mes clients me posent la question, est-ce que je dois communiquer ou elle est. Alors tu as des dirigeants qui te disent non, il est hors de question de communiquer. علاش يقول لك السيد كان يعرف روحه اللي هو il occupe un poste critique فشو اللي يدلل direct ويجي يطلب une augmentation de salaire. اول حاجه فما des dirigeants يقول لك il doit savoir qu'il occupe un poste critique. D'abord, ça le valorise dans ce qu'il fait. Et puis, moi, ça me permet de challenger les gens. D'accord? وحاجة أخرى أنا السيد qui occupe un poste critique لازم يكون واعي بالنيفو de criticité نتاع البوست نتاعو خاطر قد ما يوعى قد ما هو باش يكون à la hauteur وأنا je vais lui donner les moyens d'occuper ce poste-là. Donc, ما فماش الباهي والخايب. On n'est pas là pour juger le choix des entreprises. أما هوا شنو اللي فما اللي يحب يكومونيك dessus فما اللي يخاف يقول لك لا je ne communique pas dessus. La même question se pose par rapport au successeur. Généralement, le successeur, c'est un potentiel au sein de l'entreprise, généralement. Donc, il dit est-ce que je communique ou je ne communique? Parce que ça, il a un potentiel ou elle est. C'est exactement la même question. Et pour les mêmes raisons, certains dirigeants d'entreprise refusent de communiquer sur ça. Et le processus ne repose pas uniquement sur l'identification des postes à sécuriser. Le processus, c'est une première étape, identification des postes à sécuriser, des compétences. Une fois identifié, je les mis. D'accord? Donc les dirigeants d'entreprise aussi, ils disent certainement tu as dû vivre ça. La cartographie des postes à sécuriser, ça on est très surpris. La remarque sont marboutes les directeurs, le management. Très souvent, on a l'impression qu'être manager est réellement un poste à sécuriser. C'est pas le cas. C'est pas tout le temps le cas. Ce n'est pas tout le temps le cas. D'accord? Marwa قالت حاجة très intéressante. Donc l'un des pièges اللي نتاحوا فيه اللي on tient compte de la conjoncture de l'entreprise et c'est la conjoncture اللي تعيشها الشركة qui détermine la criticité des postes. Non. Les postes critiques à sécuriser plutôt. Les postes à sécuriser ne sont pas forcément dépendants de la conjoncture. Il est à sécuriser. Je n'ai pas mis en place le dispositif qu'il faut. لو كان عندي les moyens الكل يولي معاش un poste à sécuriser. Ok. D'accord. Donc, je l'ai sécurisé. Parce que je l'ai sécurisé. Je n'ai pas les moyens. Il y a un poste critique. Je n'ai pas les moyens en interne. Une fois عندي les moyens الكل. Donc ça c'est extrêmement important. هل إنه الشركة les collaborateurs يعرفوا هل البوست هذاك c'est un poste critique ou elle je rejoins un peu Rahma sur ce point. Il n'y a pas une réponse juste et une réponse fausse. Il faut analyser le niveau de maturité de l'entreprise. D'accord. Okay. D'accord. Donc s'il y a un niveau de conscience et de maturité واضح clair, les personnes حتى وكان باش تقول له راهو tu occupes un poste critique. ماناش باش نستغلوا كيما نقولوا الوضع et on va demander peut-être des motivations etc. On peut le dire. وأنا من الحقيقة بالculture de la transparence. D'accord? Mais qui me rappelle que ça nécessite vraiment un niveau de maturité très important. وإذا نحسوا اللي peut-être ça pourrait être un risque ou peut-être le sensibilité زايدة. Peut-être il faut savoir comment le communiquer. Ne pas le dire clairement, mais à travers des actions, à travers peut-être des motivations, etc. Voilà.
النقطة اللي حكيت عليها وانت بدك تجبني فيها عليها مروة البوان je l'ai identifié كيفاش نتعامل معاه هل نتعامل معاه اسكو فيا دي فورماسيون اسكو في جو سي با كيفاش جي ايدونتيفي عملنا الماتريس سي بون اللي لا هذوما كيفاش نتعامل معاهم هل كونكريتمون كيفاش تكون المعامله انت والسيتواسيون خاطر انت وقت اللي باش تعمل alors identifier alors définir c'est à les critères des postes à sécuriser identifier la cartographie des postes à sécuriser انت ايش عندك في الشركه انت ou le risque auquel tu es exposé est-ce qu'il est dû à un manque d'effectifs et donc aux compétences disponibilité des compétences ou il est dû à un manque de formation aussi خاطر normalement وقت تشوف tu identifies les postes à sécuriser les SMOC tu prévois la transmission du savoir via les formations. Okay. D'accord. Ou femme via le recrutement de successeurs. Laquelle moi je m'ajoute. Le recrutement je me connais en interne. Voilà les intérims aussi. Donc le renforcement des compétences, d'accord, et des capacités. Donc je forme. Les diabètes qui vont être formés dessus. D'accord. Donc la stratégie de la formation, du recrutement interne ou du recrutement externe. Et donc, les deux leviers qui me permettent effectivement de faire de telle sorte, est-ce que la compétence existe, d'accord, et où le poste existe, donc je dois recruter. Donc, renforcer les compétences, que la compétence existe, je dois former, mais que la personne existe, je dois recruter. Parfait. شنو هما الحاجات اللي d'après l'expérience vécue اللي نردوا بالنا منهم ولا حاجه نجموا يعطلونا باش انه la sécurisation des emplois et des compétences تمشي en bonne et due forme. Il faut tout d'abord s'assurer de la volonté de la direction générale. ديما نمن بها dans tous les projets de transformation. Il faut avoir cette volonté. على خاطر شكون il va allouer les ressources nécessaires pour le travail, etc. C'est la direction générale. Donc il faut s'assurer tout d'abord, avant de lancer la campagne, etc. Donc de cette conviction. Ensuite, il faut avoir de la disponibilité. Donc, pour travailler sur la sécurisation des emplois et de compétences, si on commence mais le basique, mais les outils donc, de gestion des emplois et des compétences, donc il faut s'assurer de la disponibilité des ressources qui vont travailler sur le projet, aussi de la volonté des managers de l'opérationnel, puisqu'il y a des étapes dans cette démarche. Là, on va faire appel à ces managers de l'opérationnel via des entretiens pour identifier justement les compétences clés, etc. Et il y a un SIRH performant, ça va faciliter le travail. Travailler avec des Excel, peut-être des fichiers séparés, là où il n'y a pas une centralisation et des liens entre les outils. Ça prend du temps. Un SIRH performant, etc. Exactement. Les outils avec l'intelligence artificielle, etc. معناها حاجه خارقه العاده تنجم تعاون بالكدا معناها لي غاش في الترافاي هذايا فوالا دونك يفو ساسوري معناها هذوما الكل معناها موجودين دونك لا ديسپونيبيليتي لا فولونتي de la direction générale la disponibilité des ressources les outils nécessaires pour la réussite du projet et la volonté des managers هذوما les piliers de la réussite de cette démarche. Une bonne communication en interne. ايوه جانا باش ما نطيحوش في البياج نتاع نقولوا ما نقولوش et puis يا خاطر on doit fédérer toute l'équipe autour de ça. انا نحب نزيد حاجه اخرى معناها point de vigilance la fiabilité des données. Alors ça c'est un vécu. Quand on fait appel par exemple à un expert من البرا ça هو l'être humain a tendance à surévaluer son poste et ses compétences. الكل يحبوا يخرجوا رواحهم poste critique, poste à sécuriser. L'identification est très importante. C'est les données, la fiabilité des données, l'output de la matrice des postes à sécuriser, c'est les plans de succession. Pour moi, c'est crucial. Il faut s'assurer de la pertinence et de la fiabilité des outputs et accompagner les gens pour que ces informations soient pertinentes et fiables. Sinon, الكلهم شو عليو des postes à sécuriser. À sécuriser ولا حتى كل المعلومة تنجم تخرج d'une manière ou d'une autre وكل بوست هذاك كريتيك tout le monde يولي يحب يواجه الباركور بروفيسيونيل نتاعو. Absolument. باش يمشي للبوست هذاك. Absolument, parce que très souvent, les dirigeants d'entreprise, ils ont tendance à, on va dire, accorder plus d'importance et à payer plus.
Donc لازم عندك une grille, une stratégie de rémunération زايدة qui s'appuie خاطر نستعملوها برشا من بعد au niveau des pesées de poste. Plus le poste il est critique et plus il va donc voilà, pour moi la fiabilité, la pertinence est extrêmement important. La démarche, elle peut être obligatoire si on est dans une démarche normative, donc automatiquement je dois l'avoir pour mon business. Sinon, elle peut être optionnelle dans d'autres business parce qu'il faut que j'assure mon PCA et en même temps pour avoir une visibilité future, je me délivre les objectifs stratégiques. Oui. Et parce qu'aussi, ça permet à l'entreprise de gagner en réactivité, en agilité. Une entreprise aujourd'hui qui dispose d'une matrice de poste à sécuriser et d'un pool de successeurs, c'est une entreprise plus agile et plus réactive. Exactement. Je dirais même que dans ce contexte actuel, il y a beaucoup de changements et on est surpris parfois par les changements. Ce n'est plus une option. Alors, il faut se préparer à tous les scénarios. Tout à fait. On est rassuré, on a toutes les compétences, on a des... Il faut se préparer. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer demain. Point important par rapport à l'IA ou l'intégration de la tech. Est-ce que nous avons à la dernière question par rapport à la sécurisation des compétences futures critiques. Maintenant, في parcours نتاعي توا je vois des postes critiques, mais là كما حكينا على GPP l'autre fois قاعد نحكي في des parcours يمكن نرى انه فما des compétences اللي لازمني نقرا نحسبهم قدام. Alors, ça relève plus de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Chouf, une fonction, un poste en entreprise, c'est un coût. Le recrutement a un coût. Le coût de la formation. Et là, je le mets dans un petit coin, d'accord? Et puis, je me prépare. Les compétences requises, à quel point il est critique. Où est-ce que je peux le trouver en interne? Il y a des assessments qui se font en interne qui me permettent de dire ah tiens, ça y est, il peut parfaitement occuper ce poste-là. Là où je ne vais pas aller investir, je recrute juste à la fin mais en interne, dans mon pool d'experts, voilà, dans mon pool de compétences, ça reste quand même assez coûteux. Voilà. Tu as quelque chose à rajouter? Et là, juste, je vais revenir, dire lorsqu'on va identifier ces personnes, et on va leur dire directement ou d'une manière indirecte qu'ils occupent des postes critiques, etc. Sur une pratique très efficace dans nos entreprises, c'est de créer un pool de formateurs internes qui sont nommés des experts métiers. Tout d'abord, on va valoriser ces personnes. D'accord. Et lorsqu'on va valoriser ces personnes, on va faciliter la transmission, parce que tu sais, il y a parfois des résistances. Donc la personne qui détient les savoirs et les compétences clés, elle résiste face à la transmission, d'accord, pour garder le poste, il y a plusieurs interprétations. Donc le fait de valoriser ces personnes, de leur accorder le titre d'expert métier, ça va les rassurer, ça va faciliter la transmission, d'accord. Donc c'est motivant pour eux. On peut bien sûr prévoir des primes pour les formations, etc. Mais le plus important, c'est de valoriser donc ces personnes, de leur accorder plus de temps, plus de flexibilité. ديما نرجع للإكزامبل نتاع الريتريت هنا مش معقول واحد مازالو عامين ولا عام ونص على الريتريت ومازال غاطس في l'opérationnel. Donc هوني bien sûr c'est le travail aussi de l'RH, c'est qu'il faut équilibrer. نعطيو أكثر وقت pour travailler sur les formations internes, sur la transmission des savoirs que l'opérationnel. دونك هكا يكونوا خلطنا الاخر الكابسول نتاعنا في الموضوع نتاعنا اليوم اللي هو لا سيكوريزاسيون دي بوست اي دي كومبيتونس كريتيك. كانوا معنا في الكابسول هذيا دونك رحمه حيزم كي اكسبيرت اون ار اي مروه نيغارا كي ديريكتريس اون ريسورس هيومان. انا مهدي محجوب نعطيكم رونديفو في الكابسول الجاي. تشاو باي باي.